الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله
إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبير
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin alhamdulillah jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah berkat karunia-Nya lah kita hingga saat ini masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid tercinta ini senantiasa untuk bersama-sama melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri yang dirahmati ini. Kedua kalinya sholawat beriringan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, rahmat bagi seluruh alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan menyampaikan beberapa maklumat atau susunan acara pelaksanaan sholat Id kita pada pagi hari ini. Yang pertama akan ada sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Ramadan sekaligus Idul Fitri 1446 Hijriah, yang dilanjutkan sambutan kedua oleh Bapak Ketua DKM Masjid Agung Discovery Residence. Maka dari itu, mari sama-sama kita simak bersama sambutan
Pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Ramadan sekaligus Idul Fitri 1446 Hijriah kepada Bapak Dr. Haji Akif Pasaribu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Profesor Dr. Mendia Abdul Fari MA, Ketua DKM Masjid Agung Sekali, Presiden Sekali dan pengurus, orang-orang tua kami, tuan-tuan guru, ibu-ibu jamaah Masjid Agung Sekali, rahimahullah. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari berbahagia, hari kemenangan ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah yaitu sholat sunat Idul Fitri bersama-sama di masjid yang kita cintai. Selalu beri salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat Nabi Tabi'in ini, mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan ajaran Nabi di bawah Rasulullah SAW dan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Izinkan kami dari panitia pelaksana Ramadan sekaligus awal menyampaikan beberapa laporan. Yang pertama, bahwa program Ramadan yang kita rencanakan mulai dari awal yang mengusung tema Ramadan adalah madrasah mencapai ketakwaan. Alhamdulillah kita telah berhasil melaksanakannya dan sekarang kita berada pada Syawal untuk merayakan kemenangan kembali ke fitrah, ke fitri. Adapun program-program yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang pertama berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita melakukan sholat tarawih, tadarus, ketika dia mulai muhasabah, dan tentunya pada hari adalah sholat Idul Fitri. Kemudian majlis-majlis ilmu yang kita susun, yang kita programkan, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, yaitu kultum tarawih, kajian ba'datu, nuzul Quran, dan tentunya yang terakhir adalah tabligh akbar yang mendatangkan penceramah Omar Bisa. Alhamdulillah semua itu kita bisa laksanakan. Tentunya tidak hanya program hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga ada program horizontal karena subtema kita mengusung menjadi muslim yang kafah, yang takwa dan peduli sesama. Maka melalui program yang kita lakukan, kita melakukan beberapa acara seperti iftar, buka puasa bersama yang menghadirkan, yang diikuti oleh para jemaah. Kita bersama-sama melakukan iftar, buka puasa bersama di masjid kita ini penuh. Dan semua itu, semua makanan dan iftar dan takjil adalah berasal dari jemaah-jemaah yang ada di seluruh rakyat kita
ini. Sahur bersama juga demikian, ini juga diberikan oleh jemaah-jemaah kita yang ada di klaster presiden ini. Santunan yang dimuafak telah kita lakukan sampai 12 yayasan kita undang di sekitar Bintaro ini, kemudian juga sembako gratis dan penyaluran zakat. Dapat kami sampaikan bahwa penyaluran zakat yang pada tahun ini adalah tahun kedua kita lakukan bekerjasama dengan Basnas dan juga dengan BNM. Kita telah berhasil mengumpulkan zakat fitrah sebesar 56.106.033 rupiah. Kemudian kita juga menerima infak sebesar 6.301.000 rupiah. Kemudian zakat mal kita menerima 334.000 rupiah. Kemudian fidyah juga kita menerima 8.940.000 rupiah. Kemudian yang terakhir total semua itu berjumlah 212.291.034 rupiah. Alhamdulillah. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh masyarakat, jemaah baik yang ada dalam klaster maupun yang ada di luar yang telah berpartisipasi untuk ikut dalam program zakat, infak dan sedekah ini. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa dalam kepanitiaan kita ini kita juga mengumpulkan dana dari jamaah dan masyarakat yang mana kita menerima santunan yatim duafa, sembako dan semuanya kita totalkan berjumlah sekitar 261.994.065 rupiah. Kemudian kita keluarkan dengan beberapa item yang saya sebutkan tadi, santunan yatim, sembako dan program-program yang dilaksanakan. Kita keluarkan 254.576.300 rupiah dan ada bersisa 7.417.765 rupiah. Itulah yang kita terima, baik zakat, infak, sedekah, kemudian juga bantuan untuk kegiatan program kita yang alhamdulillah pada tahun kedua setelah masjid ini, pada tahun kedua atau setahun setelah masjid ini beroperasi, kita telah mendapat dukungan yang sangat luar biasa. Selagi kami mengucapkan terutama kepada para pengurus RW, kemudian warga jamaah yang telah ikut bekerjasama untuk memakmurkan Masjid Agung yang sama-sama kita cintai ini. Dan tentunya kami tidak juga lupa ucapan terima kasih kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang telah mendukung program finishing pembangunan masjid ini yang telah kita mulai dari awal Ramadan, yang mana kita membutuhkan dana sekitar 2 miliar. Alhamdulillah pada hari ini itu sudah terkumpul sekitar 400 juta rupiah, dan ini kita masih menunggu, artinya masih menerima bagi bapak ibu yang ingin membantu untuk menyelesaikan program pembangunan masjid kita ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga kepada pengurus DKM yang telah memberikan amanah kepada kami, dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mendukung bahu-membahu untuk melaksanakan kegiatan Ramadan sampai pada penghujung hari ini kita berada pada 1 Syawal. Dan kami juga tidak lepas tentunya dari kekurangan, kesalahan. Kami mohon maaf dan masukan saran tentunya akan menjadi suatu hal yang bisa meningkatkan pada masa-masa yang akan datang. Kami kira itu saja. Kami dari panitia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ibu atas sambutannya.
Sebelumnya kami himbau juga kepada bapak-bapak, ibu jemaah semuanya untuk bisa mengisi saf-saf yang masih kosong di depannya agar jemaah yang nantinya baru datang bisa juga mengisi saf-saf yang masih tersedia di dalam masjid ataupun di sekitarnya. Kemudian juga kami himbau untuk kotak amal yang berada di pinggirnya, mohon sekiranya untuk dijalankan atau diedarkan. Baik, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Masjid Agung Discovery Residen kepada Bapak Haji Armaya SH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat kesehatan sehingga masih bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri 1446 Hijriah di masjid yang kita hadiri, Masjid Agung Discovery Residen. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kami dari atas nama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Agung Discovery Residen, tidak banyak hal yang kami sampaikan karena tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia. Hanya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Al-Ustaz kita, Bapak Profesor Dr. Media Zainal Bahri MA, yang mana beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Selanjutnya kami juga ucapkan terima kasih nih kepada seluruh bapak-bapak RW se-Discovery yang kurang lebih ada sekitar 12 rukun warga beserta warga yang telah kiranya mendukung penuh acara demi acara yang dilaksanakan mulai dari awal Ramadan hingga hari ini. Alhamdulillah. Lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak RW. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu-ibu, serta adik-adik kami yang kiranya dari awal juga telah mendukung dalam pelaksanaan ibadah salat tarawih berjamaah serta kegiatan-kegiatan yang lain tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia kita. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Panitia Ramadan langsung di bawah Ketua Bapak Dr. Askip Pasaribu yang terus terang kami juga salut atas kepemimpinan beliau serta seluruh tim krunya, di mana beliau juga sebagai ketua pelaksana mulai dari peresmian Masjid Agung ini yang telah dilaksanakan di tanggal 2 Februari 2025 oleh Menteri Agama kita beserta Bapak Wali Kota Tangerang Selatan. Hingga hari ini beliau juga terus melanjutkan ketua panitia yang menjadi ketua Ramadan. Insya Allah juga mungkin selanjutnya ketua Idul Fitri, Adha dan selanjutnya menjadi ketua Seumur Hidup. Itu kira-kira harapan kami dari Dewan Pengelola Masjid. Selanjutnya mungkin satu hal yang kita bisa sampaikan bahwa pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri adalah yang mungkin yang pertama latihan secara penuh dan secara total. Karena tahun lalu saya sebagai ketuanya dalam keadaan belum selesai, ya artinya masih dalam keadaan darurat pelaksanaan Idul Fitri di tahun lalu. Alhamdulillah di tahun ini rasanya sudah hampir melengkapi semua pembangunan masjid dan alhamdulillah sudah bisa seluruh ruangan terpakai dengan baik. Demikian mungkin singkat yang kami sampaikan. Lebih kurang kami nama Dewan Kemakmuran Masjid Agung Discovery Residen. Mohon maaf atas segala kekurangan dan akhiri dengan billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Armaya SH atas sambutannya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik Bapak Ibu jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami informasikan bahwa pelaksanaan salat Id kita pada pagi hari ini pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian sedikit kami menyampaikan untuk tata cara pelaksanaannya. Pelaksanaan salat Idul Fitri 2 rakaat dengan niat usolli sunnatul Idul Fitri rakaatain ta'awudan lillahi ta'ala. Kemudian membaca doa istiftah dan pada rakaat pertama melaksanakan takbir sebanyak 7 kali dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di sela-sela setiap takbir. Kemudian pada rakaat kedua takbir dilaksanakan sebanyak 5 kali dan juga membaca tasbih di sela-selanya. Kemudian yang terakhir kami sampaikan bertindak sebagai imam pada pelaksanaan salat Id pagi ini, yakni Bapak Ustaz Zulmat Firmansyah MPD, yang bertindak sebagai imam Bapak Ustaz Mutfatur Rahman SPHI, dan kemudian yang bertindak sebagai khatib yakni Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Media Zainul Bahri MA. Demikian yang dapat kami sampaikan. Maaf lahir batin. Alhamdulillah minna wa minkum ila mana wa siyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا قيموا صفوفكم وسدوا الخلل. Bagi bapak ibu yang membawa alat komunikasi, diharapkan untuk menyaksikan mode silent atau mode pesawat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فوق عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد فطر ويوم السرور ويوم المنصور، يوم أعد الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا وثابكم الله واتقوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. La na'budu illa iyyahu. Mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu
وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، هذا عيد كريم بسبب الشهر العظيم، حيث قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Amma ba'du. Saudara jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita diberikan sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga bisa melaksanakan salat Idul Fitri di masjid yang megah ini, di masjid yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan ibadah kita pagi ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, pagi ini juga kita dikatakan sebagai orang yang minal aidi, orang yang kembali kepada fitrah wal faizin, dan orang yang meraih kemenangan. Kenapa kita disebut sebagai orang yang meraih kemenangan? Karena 1 bulan puasa ini kita berjuang melawan satu musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuh kita kelihatan secara fisik, kita perang, itu mungkin agak mudah bagi kita. Tetapi masalahnya kita perang 1 bulan ini menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Musuh itu ada di dalam diri kita sendiri, nafsu kita sendiri, godaan-godaan kita sendiri. Jadi kita betul-betul berjuang melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita sendiri. Siangnya kita puasa, malamnya kita melaksanakan berbagai macam ibadah, dan kita dituntut untuk kuat melaksanakan semua perjuangan itu 1 bulan penuh. Karena itulah Nabi Muhammad SAW dengan tepat selesai ada satu perang yang sangat besar, perang fisik menghadapi kaum kafir Quraisy, dan besoknya akan menghadapi bulan Ramadan. Nabi mengatakan raja'na ila jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari satu perang yang bersifat fisik, dan itu jihad kecil saja. Karena musuh kita kelihatan, kita punya senjata, dia punya senjata, kita susun strategi, dia punya strategi. Tapi masalahnya perang terhadap diri sendiri dan melawan nafsu-nafsu yang ada pada diri kita, itu tidak mudah. Karena Nabi menyebutkannya sebagai jihadul akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, selama 1 bulan ini kita berada pada satu fase yang disebut sebagai kawah candra juga. Kita berada pada 1 bulan di mana kita diuji
dengan berbagai macam ujian, terutama diuji dengan meninggalkan apa-apa yang kita senang, makanan, minuman, dan lain-lain. Jadi 1 bulan ini semacam kita ditenggelamkan ke dalam laboratorium spiritual, di mana kita banyak melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini. Laboratorium spiritual ini atau kawah candra dibuka ini semacam kita dicelupkan dalam satu celupan. Al-Quran diistilahkan sebagai sibghatullah, celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghatan. Apa celupan yang lebih baik daripada celupan Allah? Wa nahnu lahu 'abidun. Dan kita semua beribadah. Jadi kita berada pada satu fase di mana kita sedang dicelupkan oleh Allah. Di dalam celupan Allah. Sibghatullah. Ibarat teh, begitu teh itu dimasukkan ke dalam air, maka air itu berubah warnanya menjadi warna teh. Air menyerap warna teh. Air menyerap nilai-nilai teh. Air menyerap aspek-aspek teh. Sehingga air itu berubah, dia menjadi warnanya menjadi warna teh. Apakah teh sosro atau teh yang lain. Jadi dicelupkan. Nah, bulan Ramadan ini diibaratkan kita sedang dicelupkan oleh Allah melalui sibghatullah, celupan Allah. Nah, apa itu sibghatullah? Para ulama mengartikan sibghatullah itu pertama adalah kita menyerap nilai-nilai Allah selama bulan Ramadan ini. Nilai-nilai Tuhan kita serap. Yang kedua, sibghatullah itu kemudian menjadikan kita punya warna. Kita, saudara-saudara, sudah punya paham, sudah punya ideologi, sudah punya pemahaman, sudah punya pandangan, sudah punya paradigma, sudah punya perspektif, sudah punya karakter, sudah punya watak kita itu. Nah, sekarang oleh Allah dicemplungkan ke dalam bulan Ramadan supaya kita menyerap sarapan Allah, sibghatullah. Diserap nilai-nilai Allah itu dalam bulan Ramadan supaya karakter kita lebih baik, pandangan kita lebih positif, cara berpikir kita lebih cerah, watak kita lebih baik, hubungan sosial kita lebih baik, hubungan kita dengan Allah juga menjadi lebih baik. Nah, satu-satunya cara supaya orang mengalami celupan Allah salah satunya adalah melalui ibadah Ramadan. Sebenarnya mungkin banyak di antara kita tidak suka melaksanakan ibadah puasa dalam arti harus lapar dan haus di siang hari sambil kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi kita dipaksa untuk melakukan semua ibadah itu seperti disebutkan dalam celupan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah mengalami celupan Allah 1 bulan ini, siangnya kita puasa, malamnya kita qiyamul lail, tarawih, tahajud, zikir, baca Quran. Betul-betul 1 bulan ini kita merasa spiritualitas kita menjadi dominan, sementara nafsu makin kita menjadi resesi. Kalau spiritualitas kita menjadi dominan seperti malaikat, saudara. Malaikat itu dia bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Yang kalau hanya itu ribuan tahun cahaya. Tapi malaikat bisa turun pada waktu malam ke bawah, ke bumi. Tapi nanti begitu fajar, harta matahari fajar, dia naik lagi ke atas. Kenapa malaikat bisa melakukan perjalanan ribuan tahun kalau kita naik pesawat? Itu karena dia adalah makhluk spiritual yang tidak terikat ruang dan waktu. Mestinya 1 bulan ini kita menjadi makhluk spiritual karena spiritualitas kita benar dan nafsu makin kita menjadi resesi. Nah, setelah kita melaksanakan celupan Allah dan sibghatullah,
maka kita kembali kepada fitrah pada hari ini. Fitrah itu artinya apa? Pertama, fitrah itu artinya keadaan murni. Keadaan murni itu kalau dulu disebut beras Cianjur, dia putih, bersih, murni, tidak tercampur dengan yang lain. Yang kedua, fitrah itu artinya kecenderungan alami. Kita punya kecenderungan alami untuk berbuat baik dan suka pada kebenaran. Itu fitrah. Yang ketiga, potensi dasar. Kita punya potensi dasar, senang kepada perbuatan-perbuatan baik dan senang kepada kebenaran. Jadi kecenderungan alami dan potensi dasar kita yang senang kepada perbuatan baik, yang senang kepada kebenaran, yang itu disebut fitrah, itu khususnya adalah iblis. Iblis tidak suka kalau kita kembali kepada fitrah kita. Nah, saudara-saudara jamaah sholat yang dimuliakan Allah, fitrah itu artinya keadaan murni dan kecenderungan alami kita yang asli, kesot asli, yang otentik, yang asli. Maka kata Allah, fa'atim wajhaka lid-dini hanifah. Engkau menghadap wajahmu kepada agama hanif. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha, yaitu engkau berjalan di atas fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha, di mana Allah sudah menciptakan fitrah kita. Lantas bila dikhaluqillah, tidak akan berubah itu ciptaan Allah atau fitrah kita. Jadi begitu Allah menciptakan kita, itu fitrah sudah inherent ada dalam diri kita. Nah, saudara-saudara jamaah sholat yang dimuliakan Allah, masalahnya adalah fitrah itu bersifat abstrak dan universal. Karena itu dia harus dibungkus. Apa yang membungkus fitrah? Yang membungkus fitrah itu namanya nafs, jiwa. Dalam Al-Quran dikatakan, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, nafs atau jiwa yang menjadi badannya fitrah, yang menjadi bentuknya fitrah, yang menjadi wajahnya fitrah, yang menjadi formnya fitrah, itu dia mendapat ilham dari Allah untuk berbuat buruk, fujuraha wa taqwaha, dan dia mendapat ilham untuk melakukan perbuatan-perbuatan takwa. Nah, kalau nafas atau jiwa kita itu lebih condong kepada perbuatan-perbuatan takwa, maka jiwa kita itu akan bersifat nurani. Nurani itu akan bercahaya, bersinar, maka disebut nurani. Tetapi kalau jiwa kita lebih condong kepada perbuatan-perbuatan fujur, perbuatan buruk, perbuatan keji, perbuatan mungkar, maka nafas atau jiwa kita itu akan bersifat zulmani, gelap. Jadi ada nurani, ada zulmani di dalam jiwa kita itu. Dan di dalam jiwa itu ada fitrah. Nah, karena itulah, saudara-saudara, kalau jiwa kita lebih condong kepada takwa, di mana takwa itu menjadi salah satu tujuan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, berarti artinya kita selama melakukan ibadah puasa ini banyak melakukan kerja-kerja takwa, maka jiwa yang nurani tadi, yang bersinar tadi itu disebut dalam Al-Quran nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhul fi ibadi, masuklah engkau ke dalam hambaku. Fadkhul jannah, masuk ke dalam surga. Nah, tetapi kalau jiwa kita itu lebih banyak condong kepada fujur, perbuatan-perbuatan buruk, itu dalam hadis Nabi, nafsul ammarah bisu, jiwa yang banyak dimotori oleh perbuatan-perbuatan buruk. Nah, karena itulah, saudara, Bapak Ibu jamaah sholat Id, pada hari ini kita dikatakan kembali kepada fitrah. Kenapa? Karena satu bulan perlu kita melakukan takwa. Semoga pada hari ini kita betul-betul seperti yang diinginkan oleh Allah. Engkau menjadi orang-orang yang bertakwa.
Menjadi bertakwa artinya kembali kepada fitrah kita. Idul Fitri kembali kepada fitrah kita, atau kembali kepada jika disamakan dengan ibadah. Dan saudara jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagian akhir dari khutbah yang kami sampaikan setelah tadi kita diselupkan oleh Allah dengan simbol Allah dan kita kembali kepada fitrah, maka saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih. Pada suatu hari Nabi itu berkata amin 3 kali. Amin, amin, amin. Lalu sahabat bertanya, "Sami'na ya Rasulullah, taqulu amin sallallahu alaihi wasallam." Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau tadi mengatakan amin 3 kali. Ada apa salahnya? Lalu Rasulullah menjawab, "Tadi malaikat Jibril datang kepada saya. Malaikat Jibril mengatakan, aku akan mengucapkan 3 hal. Tolong kamu aminkan ya Muhammad." Baik Jibril. Pertama, kata Nabi Muhammad, "Syakiya abdu adroka Ramadan fasal qawmihi walam yukfar." Nabi Muhammad menjawab amin. Kata Jibril, ada orang Islam, dia bertemu dengan bulan Ramadan, tapi begitu keluar dari bulan Ramadan, maksudnya bulan Syawal sekarang, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Nah ini mengerikan, saudara-saudara. Kenapa mengerikan? Karena hadis yang sangat masyhur yang kita dengar setiap hari adalah man shoma Ramadan ibadah wahdisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan betul-betul kata iman kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya terdahulu. Tetapi kalau hadis tadi yang dibacakan oleh Jibril, ada orang masuk bulan Ramadan, dan begitu keluar dari bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, dia dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Lalu Nabi mengatakan amin. Nah, tentu saja kita bertanya-tanya, siapa orang ini? Ya pertama, jelas mungkin dia tidak pernah puasa selama bulan Ramadan, tapi dia berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, tidak akan diampuni. Padahal dia mampu puasa. Yang kedua, mungkin dia puasa bulan Ramadan, tapi selama puasa, omongannya dan sikapnya adalah jujur, yang buruk, bohong, hibah, yang hibah, mengadu domba, manipulasi, dan lain sebagainya yang buruk-buruk. Lalu dia berdoa pada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, tidak akan diampuni. Tapi mengatakan ampuni. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir sholat di hari ini, tidak ada orang yang seperti itu. Mudah-mudahan pada hari kita semua yang sholat di masjid yang indah ini betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita yang telah lalu dan tidak termasuk pada hadis yang tadi. Sekalipun ada yang antara kita mungkin tidak pernah puasa Ramadan 1 bulan, tapi hari ini ikut sholat Idul Fitri, ada kesempatan tahun depan untuk memperbaiki ibadah puasa kita. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, Jibril mengatakan, Adroka Syakiya Abdul, kata Jibril, Syakiya Abdul, Adroka walidayhi awahdahu, falam yudkhilabul jannah. Ada hamba Allah, dia masih punya kedua orang tuanya, atau salah satu keduanya, awahdahu. Tapi kedua orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk surga. Lalu kami menjawab, amin ya Allah. Aminkan oleh Nabi Muhammad. Nah ini juga mengerikan. Kita masih punya kedua orang tua, atau salah satu dari kedua orang tua, tapi orang tua kita tidak menyebabkan kita masuk surga. Nah karena itulah, saudara-saudara, di dalam Al-Quran, menghormati orang tua itu salah satu ajaran yang paling penting. Al-Quran menekankan berkali-kali wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu Al-Quran menyebut kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tua. Fala taqul lahum uff,
jangan berkata kata-kata yang bisa menyakiti kedua orang tua. Jadi Al-Quran, Bapak Ibu, tidak ada mengistimewakan bapak daripada ibu, atau Al-Quran mengistimewakan ibu daripada bapak. Tidak, Al-Quran mengistimewakan dua-duanya. Wabil walidaini ihsan. Nah, saudara-saudara jamaah sholat yang dimuliakan Allah, ternyata berbuat baik pada orang tua atau leluhur kita, tidak hanya orang tua dalam pengertian formal, tapi mungkin leluhur kita, kakek kita, buyut kita, dan seterusnya ke atas. Itu ternyata ajaran agama yang sangat kuat, sudah dibuat tahun depan. Dulu Nabi Musa alaihissalam 2500 tahun yang lalu di Gunung Sinai itu menerima 10 perintah Tuhan. Dan saya dikatakan Al-Kalimatul Asy'ar 10 perintah Tuhan. Salah satu perintahnya adalah menghormati ibu bapak, berbuat baiklah pada kedua orang tua. Begitu pula agama yang lain, agama Konghucu misalnya itu sangat menekankan seperti sembahyang pada kedua orang tua. Sebab kata Konghucu, kita ada karena ada orang tua. Kalau tidak ada orang tua, dia tidak ada. Lalu orang tua merawat kita. Nah, di dalam Islam, orang tua itu sangat penting diajarkan oleh Allah. Kenapa? Karena terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid. Kita berasal dari mana? Dari orang tua. Orang tua dari mana? Dari orang tuanya. Orang tuanya dari mana? Dari orang tua. Terus, akhirnya dari mana? Dari Allah. Jadi kita itu berasal dari Allah. Kita lillahi, kita semua berasal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali pada Allah. Nah, karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, kita punya budaya mudik. Mudik itu artinya kita pulang ke kampung asal-muasal kita. Pulang ke kampung primordial kita. Bukan hanya pulang ke rumah orang tua, tapi itu asal-muasal kita. Sampaikan para tujuan. Pulang kita ke kampung. Nah, di dalam Al-Quran, akhirat itu selalu menggunakan kata darul akhirah, kampung akhirat. Jadi nanti pada waktunya di kita semua ini, kalau selama ini kita cuma pulang kampung, tapi nanti pada waktunya kita akan pulang ke kampung asal kita, yaitu kampung akhirat, darul akhirat. Sementara kalau dunia itu dalam Al-Quran selalu disebut hayat dunia. Jadi Al-Quran selalu menyebut akhirat itu darul akhirat, kampung akhirat. Secara dunia, itu Al-Quran banyak menyebut dunia itu dengan hayat dunia. Nah, hayat dalam bahasa Arab, hayat itu pulang. Jadi mungkin dunia itu pulang, penuh dengan kelicikan, kemunafikan, penuh dengan kecacatan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan penderitaan. Nah, nanti yang abadi belum kampung akhirat dan akhirat. Nah, kalau kita mudik ke kampung halaman kita, membawa bekal yang banyak, apalagi nanti kalau kita mudik ke kampung akhirat, mudah-mudahan kita membawa bekal yang cukup dan banyak kalau suatu saat kita pulang kampung ke kampung akhirat. Saudara-saudara, yang pasal dan juga Allah, akhirnya kita berdoa semoga semua ibadah kita diterima sebagai amal saleh dan bekal kita nanti. Dosa-dosa kita diampuni. Kita keluar dari Ramadan merenah menjadi manusia baru yang bening bersih dan bersudah membawa cahaya ilahi. Dan tentu saja, mari setelah sholat ini kita mempererat tali persaudaraan sesama kita, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basyariyah, menebar salam dan silaturahmi, saling meminta dan memberi maaf. Karena ciri-ciri orang bertakwa adalah wal-afi dan betapa indahnya hari ini kita keluar sebagai pemenang, orang yang bertunjuk minal fasiqin dan orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian kita, minal arifin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbal ya karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, zina walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar wa lillahi alhamd.
Alhamdulillah hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa takhushu'ana wa tammim tahsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma iftah lana abwaabal barakah وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. من العاقدين والفائزين كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.